Hi everyone. In this video, we will see how to find a transfer function from the Bode plot. So actually, this is the topic from control system. Many competitive exams, this question will be frequently asked, and this is one of the important question asked very often in a gate examination also. So now let us see how to find the transfer function if the Bode plot is given. So here first we will see some important points or tricks to identify the transfer function. So normally the general form of transfer function will be transfer function is equal to k into s power n. That is in this s power n is the 0 at the origin, and s plus 0 1 and s plus second 0 up to the number of zeros that should be in the numerator, and the denominator we are going to place the poles. So s power n is nothing but it is the pole at the origin, and some of the poles s plus p1, s plus p2 and up to s plus pn. So this is the general form of transfer function, and already said that from the transfer function k is the constant, and z1, z2 and zn, these are all the zeros. p1, p2, pn, these are all poles, and s power n in that numerator, and the denominator is nothing but it is the poles or zeros at origin. So before going to find out the transfer function, we should remember this transfer function. Now let us see. So how to find the poles at the origin. So first consider this magnitude plot. Actually the Bode plot is there are two types, magnitude plot and the phase plot. The graph drawn between frequency and the amplitude, that is the magnitude, is called magnitude plot, and the graph between the omega and the phase angle, that is called as the phase plot. So for finding the transfer function, here only we are going to consider the magnitude plot. So consider this plot. See, the first slope will be in the slanting line, that is the minus 20 dB per decade, right? So if the poles or the line will starts from minus 20 dB by decade, so that the transfer function will be like this, that is k into s. That is, if the line is starting like a slanting line initially, it may be starts from here also. So not only that point, it may starts from here also, right? If it is starts like this, we are getting the first slanting line, means we want to put the poles at the origin. So the line வந்து first slanting line வந்துச்சு அப்படின்னா minus 20 dB by decade அப்படின்னு slanting line வந்துச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆரிஜினில் வந்து ஒரு போல் இருக்குது அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ கேங்கிறது கான்ஸ்டன்ட், ஸோ ஜீரோஸும் இருக்கும் போல்ஸும் இருக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆரிஜினில் வந்து ஏதாவது போல் இருக்கா இல்லையான்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு கிராஃபில் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்லாண்டிங் லைனில் இருந்துச்சு அப்படின்னா, ஸோ தேர் இஸ் ஏ போல் அட் த ஆரிஜின். ஸோ இப்போ இங்கே வந்து minus 20 dB அப்படிங்கிறதுனால எஸ் போட்டிருக்கோம். சப்போஸ் த போல் தட் இஸ் அட் த ஆரிஜின் இஸ் எஸ் ஸ்கொயர். எப்போ எஸ் ஸ்கொயர்னு வரும் அப்படின்னா minus 40 dB, ரைட்? இந்த ஸ்லாண்டிங் லைனுடைய ஸ்லோப் வந்து minus 40 இருந்தது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக k டிவைட் பை எஸ் ஸ்கொயர்னு வரும். minus 20 dB அப்படின்னா எஸ்ன்னு போடணும். இஃப் இட் இஸ் minus 40 dB, that is the slope of the line is minus 40 dB per decade, means there are two poles at the origin. So அதனால s square, we want to put s square, right? So this is the first point. So whether the poles are at the origin or not, it is identified by just we are going to see there is any slanting line at is initial position of the graph. Okay, initially we are getting any slope like minus 20 dB or minus 40 dB, automatically we want to write there is a pole at the origin depending upon the magnitude. minus 20 na s போட்டுக்கணும், minus 40 அப்படின்னா s ஸ்கொயர்னு போட்டுக்கணும். டினாமினேட்டர் வந்து போல்ஸ், ரைட்? The next one, how to find the zeros at the origin. 0 அப்படின்னா plus 20ல ஆரம்பிக்கும், that is minus 20 dB per decade அப்படின்னா there is a pole, minus வந்துச்சுன்னா. சப்போஸ் plus 20 dB per decade இந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆகும் இனிஷியலாக ஸ்லோப், ரைட்?
இப்போ ப்ளஸ் 20 dB by dk means there is a 0 at the origin, right? அதே மாதிரி இதில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் 20 dB இந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ தட் there is a 0 at the origin. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா கிராஃபில் வந்து இங்கே வந்து தட் இஸ் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா -20 dB by dk இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் வில் பி நியூமரேட்டரில் எஸ் போடணும். there is a 0 at the origin, right? ஸோ இனிஷியல் ஸ்லோப் வந்து ப்ளஸ் 20 dB இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா there is a 0 at the origin, right? ஸோ இதுதான் வந்து ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். தட் இஸ் எப்படி வந்து போல்ஸ் வந்து ஆரிஜினில் இருக்குதா 0 வந்து ஆரிஜினில் இருக்குது அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு -20 dB by decade அப்படின்னா போல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். ப்ளஸ் 20 dB by decade அப்படின்னு இனிஷியலாக இருக்கிற அந்த கிராஃப் வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னா ஸோ தேர் இஸ் a 0 at the origin. அண்ட் லைக் தட் சப்போஸ் இந்த ஸ்லோப் வந்து ப்ளஸ் 40 dB by decade அப்படின்னு என்ன பண்ணணும் s², ரைட்? அந்த ஸ்லோப்புடைய மேக்னிடியூட் வந்து ப்ளஸ் 20 dB by decade அப்படின்னா ஒன்லி ஒன் போல் எஸ்ன்னு போட்டுக்கணும். அதுவே வந்து ப்ளஸ் 40 dB per decade இருந்துச்சு அப்படின்னா we want to put s² in that numerator, right? 0 at the origin வந்து s² போட்டுக்கணும், ரைட்? கிராஃப் இந்த மாதிரி இருக்கலாம், ஓகேங்களா? the next one இப்போ வந்து போல்ஸ் வந்து ஆரிஜினில் இருக்கா இல்லையா ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு இனிஷியல் போர்ஷன் ஆஃப் த மேக்னிடியூட் பிளாட் வந்து ப்ளஸ் 20 dBயா -20 dBயா இதை வச்சு ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். சப்போஸ் அந்த மாதிரி வரல, இந்த மாதிரி கான்ஸ்டன்ட் லைனாக வருது, ரைட்? மேக்னிடியூட் பிளாட்டில் 0 dBன்னு ஸ்டார்ட் ஆகுது பிளாட் அப்படின்னா there is no poles or zeros at the origin. ஸோ இனிஷியலாக ஸ்லாண்டிங் லைனாக வந்தால் மட்டும்தான் there is a pole at the origin. இனிஷியலாக இந்த மாதிரி கான்ஸ்டன்ட் லைன் வந்துச்சு அப்படின்னா there is no pole at the origin. அப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் எப்படி எழுதணும்? k கான்ஸ்டன்ட், இந்த போல் வந்து இந்த மாதிரி எழுதணும், எஸ்ன்னு போடக்கூடாது, 1 + s டிவைடட் பை எந்த ஃப்ரீக்வன்சியில் நம்மளுக்கு கிடைக்குது. ஸோ இங்கே தான் வந்து சேஞ்ச் இன் ஸ்லோப் என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம் இந்த பாயிண்டில். ஸோ அதனால் அந்த கரஸ்பாண்டிங் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் ω1. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும், நார்மலாக போர்டே பிளாட் அதோட ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் எப்படி எழுதிட்டு அதுக்கப்புறமா ட்ரா பண்ணுவோம் அப்படின்னா k டிவைடட் பை 1 + ஃபார்மில் தான் எழுதுவோம். 1 + sன்னு எழுதுவோம், s+ அப்படின்னு எழுத மாட்டோம். 1 + s ஃபார்மில் எழுதிட்டு தான் we are going to draw the Bode plot. ஸோ அப்போ இனிஷியலாக இந்த மாதிரி கான்ஸ்டன்ட் லைன் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட்டில் சேஞ்சிங் ஸ்லோப் ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம். த கரஸ்பாண்டிங் பாயிண்ட்டுடைய ஃப்ரீக்வன்சிஸ் ω1. அப்போ என்ன பண்ணணும், 1 + s/ω1 அப்படின்னு எழுதணும் போல். ஓகே, ஸோ இனிஷியலாக கான்ஸ்டன்ட் லைன் வந்துச்சு அப்படின்னா 1 + sங்கிற ஃபார்மில் we want to write the transfer function. So now see, suppose here see this one. ஸோ இந்த கிராஃபில் ப்ரீவியஸாக பார்த்த கிராஃபில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இதுக்கப்புறம் -20 dBன்னு வந்துச்சு, ஓகேங்களா? ஸோ -20 dB சேஞ்ச் இன் ஸ்லோப், அதாவது உங்களோட டிபி வந்து 0லேருந்து -20க்கு சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னா இந்த பாயிண்டில் வந்து சேஞ்ச் ஆகிற ஸ்லோப் வந்து -20 dB. ஸோ தட் நம்ம என்ன பண்ணோம், 1 + s டிவைடட் பை ω1ன்னு போட்டோம். சப்போஸ் அதே மேக்னிடியூட் பிளாட்டில் வந்து -40 dB இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா ஸோ இந்த பாயிண்டில் த சேஞ்ச் இன் ஸ்லோப், திஸ் பாயிண்ட் த சேஞ்ச் இன் ஸ்லோப் வில் பி வாட், 0லேருந்து -40 மாறுது. அப்போ -40 தான் சேஞ்ச் இன் ஸ்லோப், அந்த ஃப்ரீக்வன்சி ω1. இப்போ -40 சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னா 1 + s டிவைடட் பை கரஸ்பாண்டிங் ஃப்ரீக்வன்சி ω1 போட்டு ஸ்கொயர் போட்டுக்கணும். ஸோ 0 dBக்கு அப்புறம் -20 dB வந்துச்சுன்னா ஜஸ்ட் ரைட் 1 + s/ω1. சப்போஸ் கான்ஸ்டன்ட் லைன் நெக்ஸ்ட் டு த கான்ஸ்டன்ட் லைன் we are getting -40 dB அப்படின்னா 1 + s டிவைடட் பை ω1 ஸ்கொயர்னு போட்டுக்கணும், ரைட்? அண்ட் இப்போ நோ ஜீரோஸ் அட் ஆரிஜின். ஸோ ஜீரோஸ் வந்து இப்போ இந்த மாதிரி கான்ஸ்டன்ட் லைன் வந்துட்டு +20 dB இன்க்ரீஸ் ஆச்சு, ப்ளஸ்ன்னு வந்துச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணணும், கீழே வந்து போல்ஸ் இருக்கும். பட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஜீரோஸ் எப்படி எழுதணும், 1 + s டிவைடட் பை ω1 அப்படின்னு எழுதிக்கிறோம். அதுவே வந்து மேக்னிடியூட் பிளாட்டில் இந்த மாதிரி இருக்கலாம், 0 dBலேருந்து +20 dB இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா கரஸ்பாண்டிங் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் வில் பி k × +20ன்னு வரதுனால ஜஸ்ட் ரைட் ஜீரோஸ், 1 + s/ω1 அப்படின்ட்டு நம்ம ஜீரோஸ் வந்து எழுதிக்கணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். ஸோ ஹவு டு ரைட் இஃப் இட் இஸ் 40 dB. ஸோ சேம் முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே தான் 0 dB இருக்குது, ω1ங்கிற பாயிண்டில் +40 dB சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ தட் த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் வில் பி 1 + s டிவைடட் பை ω1 ஸ்கொயர். இந்த +20 வந்துச்சுன்னா இந்த ஸ்கொயர் வராது, 40 வந்துச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணணும், 1 / s + ω1 ஸ்கொயர்
இது மேலே ஏன் எழுதுகிறோம், why we are writing this one in the numerator அப்படின்னா, பிகாஸ் இங்கே வந்து ப்ளஸ் வந்திருக்கு, +40ங்கிறதுனால ஜீரோஸ் இருக்குது அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கணும். -40னா போல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கணும். இஃப் இட் இஸ் +40 dB என்ன பண்ணணும், ஓகே ஜீரோஸ் இருக்குது அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு நியூமரேட்டரில் இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனுக்கான அந்த ஈக்குவேஷன் எழுதணும். ஸோ இதில் வந்து எப்படி நம்ம ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் வந்து எழுதலாம், ஒரு போடே பிளாட் வச்சுட்டு ஹவு டு ரைட் த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறதுக்கான இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ். ஸோ இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸாக சொன்ன அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் ஒரு தடவை ரீகால் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் வந்து ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ now let us see, this is the problem. A Bode plot of the stable system is shown in figure. The transfer function of the system is what? ஸோ ஹியர் இது வந்து ஒரு Bode plot கொடுத்துட்டாங்க. மேக்னிடியூட் ஒமேகா, லாக் ஒமேகா, அண்ட் இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி லைன் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே எதுவுமே கொடுக்கல அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும், அஸ்யூம் பண்ணிக்கணும். தட் இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் த 0 dB அப்படின்னு நம்ம வந்து அஸ்யூம் பண்ணிக்கணும். ஸோ நாவ் இப்போ இந்த போடே பிளாட்டுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்கிறாங்க. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும், நம்ம இனிஷியலாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனுடைய ஜென்ரல் ஃபார்ம் நம்மளுக்கு தெரியும். தட் இஸ் கே இன்ட்டு போல்ஸ், ஜீரோஸ் வந்து ஆரிஜினில் இருக்கலாம், இல்லைனா போல்ஸும் வந்து ஆரிஜினில் இருக்கலாம். ஜென்ரலில் வந்து ஜீரோஸ் அண்ட் போல்ஸ் வந்து ப்ரெசன்ஸாக இருக்கலாம். இதை வந்து ஜென்ரல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனுடைய ஃபார்மேஷன். ஸோ நாவ் இந்த போடே பிளாட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இனிஷியலாக கான்ஸ்டன்ட் லைன் வருது, ரைட். இந்த மாதிரி கான்ஸ்டன்ட் லைன் வந்துச்சுனாவே என்ன பண்ணணும், தேர் இஸ் நோ ஜீரோஸ் அண்ட் போல்ஸ் அட் ஆரிஜின் நம்மளுக்கு தெரியும், ரைட். ஸோ ஒரு கிராஃபில் வந்து இனிஷியலாக இப்படி ஸ்லாண்டிங் லைன் வந்தால் தான் ஜீரோஸும் போல்ஸும் வந்து ஆரிஜினில் இருக்குது. அப்போ கே டிவைடட் பை எஸ் இல்லைனா கே இன்ட்டு எஸ் அப்படின்னு எழுதுவோம். இங்கே வந்து கான்ஸ்டன்ட் லைன் வந்திருக்கிறதுனால நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம், இந்த மாதிரி கான்ஸ்டன்ட் லைன் வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம், எஸ்ஸுங்கிறது வராது. நியூமரேட்டரோ டினாமினேட்டர்லேயும் எஸ் அப்படிங்கிற டேர்ம் வராது. அதாவது போல்ஸும் ஆரிஜினும் ஜீரோஸில் எதுவுமே கிடையாது, ஆரிஜினில் வந்து கிடையாது. ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி கான்ஸ்டன்ட் லைன் வந்துச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணிக்கணும், நோ போல்ஸ் அண்ட் ஜீரோஸ் அட் த ஆரிஜின் நம்மளுக்கு தெரியும். அப்போ இந்த எஸ் பவர் என் இந்த எஸ் பவர் என் வந்து வராது, ரைட். ஸோ இந்த ரெண்டு எஸ் பவர் எண்ணும் வந்து வராது. எதனால் வராது அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து கான்ஸ்டன்ட் லைனில் ஸ்டார்ட் ஆகுது போடே பிளாட் அப்படிங்கிறதுனால ஜீரோஸும் போல்ஸும் வந்து ஆரிஜினில் கிடையாது. அப்போ நியூமரேட்டரில் எஸ்ஸு ஆர் டினாமினேட்டரில் எஸ் வந்து வராது இந்த கிராஃபில், அதாவது ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனில். ஸோ தட் இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் எப்படி எழுதுகிறோம், எஸ் பவர் என் வராதுன்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. ஏன்னா இனிஷியல் portion of the magnitude plot is the constant line 0 dB. So now அப்போ நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்கும், k into some zeros இருக்கும் அண்ட் டினாமினேட்டரில் some poles இருக்கும். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், we want to find, அதாவது இந்த பாயிண்டில் போல்ஸ் இருக்கா ஜீரோஸ் இருக்கா அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். இந்த ஏங்கிற பாயிண்ட், அதாவது இதுதான் வந்து ஸ்லோப் சேஞ்ச் ஆகிற பாயிண்ட். 0 dB வந்துருச்சு, இங்கே -20 சேஞ்ச் ஆகுது. அப்போ இந்த பாயிண்டில் போல் இருக்குதா ஜீரோ இருக்கா அப்படிங்கிறது we want to identify. So at point A slope is changed from 0 dB to -20. ஸோ இந்த பாயிண்டில் பாருங்கள், இங்கே 0 dBங்கிற லைன் வந்துட்டுருக்கு. ஸோ சடன்லி இட் சேஞ்சஸ் டு -20. அப்போ சேஞ்ச் இன் ஸ்லோப் அட் திஸ் பாயிண்ட் இஸ் நத்திங் பட் -20. ஜீரோலேருந்து -20 எப்படி கிடைக்கும், ஜீரோ கூட -20 ஆட் பண்ணோன்னா here at point A the change in slope is -20 dB. 0 -20 dB will give -20 dB per decade. ஸோ இந்த மாதிரி -20 வந்துச்சு சேஞ்ச் இன் ஸ்லோப் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணிக்கணும், இட் இஸ் ஒன் போல் அட் பாயிண்ட் ஏ அப்படின்னு வச்சுக்கணும். ஸோ த ஒன் போல் அட் அ பாயிண்ட் ஏ, ஸோ அட் பாயிண்ட் ஏ வாட் இஸ் த கரஸ்பாண்டிங் ஒமேகா வேல்யூ, இட் இஸ் த 10. ஓகே, ஸோ ஒமேகா 1 is equal to 10. ஸோ ஆல்ரெடி ஐ செட் தட் த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா k இன்ட்டு ஜீரோஸ் டிவைட் பை போல்ஸ். நியூமரேட்டரில் ஜீரோஸ் வரும், டினாமினேட்டரில் போல்ஸ் வரும், ஆரிஜினில் ஏதாவது போல் ஜீரோ வச்சுட்டு அங்கே எஸ் வரும், கீழே எஸ் வரும். ஸோ இந்த ப்ராப்ளமில் தேர் இஸ் நோ போல்ஸ் அட் ஆரிஜின் அண்ட் ஆல்சோ நோ ஜீரோஸ் அட் ஆரிஜின். அதனால் என்ன பண்ணியிருக்கோம், எஸ் வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம், ஜென்ரல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் வந்து கே டிவைடட் பை, இது வந்து போல் டினாமினேட்டர் எதனால் வந்துச்சு அப்படின்னா -20 dB per decade வந்து சேஞ்ச் இன் ஸ்லோப் அப்படின்னாங்கிறதுனால டினாமினேட்டரில் 1 + s டிவைடட் பை ஒமேகா 1 எழுதிக்கணும். ஸோ 1 + s டிவைடட் பை ஒமேகா 1ங்கிறது என்னது 10. ஸோ சப்ஸ்டியூட் 10. நவ் சி, ஸோ ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் வந்து எப்படி போல் வந்து எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தா, இப்போ வந்து வி வாண்ட் டு ஃபைண்ட் இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனில் இருக்கிற கே வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஓகே, ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோன்னா, ஜஸ்ட் வி ஆர் டேக்கிங் த மேக்னிடியூட் ஃபார் திஸ் பிளாட், ரைட். ஸோ இதுக்கு மேக்னிடியூட் எடுத்தோம் அப்படின்னா டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் கேன்னு வரும், ரைட். ஸோ மேக்னிடியூட் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு
அதாவது டிபியில் வந்து இருக்குது, அதனால் மேக்னிடியூட் வந்து 20ன்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, இதுதான் வந்து என்னது மேக்னிடியூட் ஆஃப் திஸ் போடே பிளாட். அப்போ இது டிபியில் இருக்கிறதுனால இந்த இதோடைய மேக்னிடியூட் கேவோட மேக்னிடியூட் வந்து 20 log, டிபிக்கு மாற்றணும் அப்படிங்கிறதுனால 20 log கே அப்படி எழுதிக்கணும், ரைட். சப்போஸ் இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனில் டிவைடட் பை எஸ்ன்னு வந்துச்சுன்னா 20 log கே டிவைடட் பை எஸ்ன்னு எழுதிக்கணும். ஸோ இங்கே வந்து ஆரிஜினில் எந்த எஸ் போலோ ஜீரோவோ இல்லை, அதனால் கே மட்டும்தான் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால 20 log கே. ஸோ ஆம்ப்ளிடியூட் வந்து திஸ் மேக்னிடியூட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க போடே பிளாட்டில் 20ன்னு. அப்போ என்ன பண்ணுங்க 20, இது வந்து டிபியில் இருக்குது, இந்த கே வந்து டிபியில் மாற்றுறதுக்காக 20 log. ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா log k is equal to 20/20 கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா log k is equal to 1ன்னு வரும். ஸோ k is equal to log வந்து இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்துச்சுன்னா 10 பவரில் எழுதணும், 10 power 1. ஸோ k வேல்யூ இஸ் 1. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும், இந்த k வேல்யூ கொண்டு வந்து இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். ஸோ சப்ஸ்டியூட் த k வேல்யூ இன் த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஈக்குவேஷன். அப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனுங்கிறது என்னது, ஸோ k டிவைட் பை 1 + s + 1 + s by 10. கேவோட வேல்யூ இப்போ தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம், 10 டிவைட் பை 1 + s by 10. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம், இந்த 10 வந்து இங்கே மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம், கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம். ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு 10 டிவைட் பை 10 வந்து இங்கே வந்துச்சுன்னா 10 + s ஹோல் டிவைட் பை 10 வரும். 10 எகெயின் வந்து நியூமரேட்டருக்கு போச்சு அப்படின்னா 100 டிவைட் பை s + 10. ஸோ இதான் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன். ஸோ ஆக்சுவலாக நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் வந்து 1 + s ஃபார்மில் எழுதுனா இந்த மாதிரி வரும். ஸோ 1 + s ஃபார்மில் எழுதணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும், இஸ் ஈக்குவல் டு தட் இஸ் 10 டிவைட் பை 1 + that is 1 by 10 என்ன வரும், it is the 0.1. ஸோ அப்போ என்ன எழுதிக்கலாம் 0.1 s இப்படி எழுதிக்கலாம், ரைட். இதுவும் கரெக்டு தான். s ப்ளஸ் ஃபார்மில் வேணும் அப்படின்னா கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு மேலே கொண்டு போய் எழுதினீங்கன்னா 100 பை s + 10ன்னு வரும். ஸோ எப்போவுமே ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஏதாவது போல்ஸ் ஆரிஜினில் இருக்கா இல்லை ஜீரோஸ் ஆரிஜினில் இருக்குன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு தென் போல்ஸ் அண்ட் ஆரிஜின் எந்த பாயிண்ட்டில் போல்ஸ் இருக்கா ஜீரோஸ் இருக்கா அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு தென் கே வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் வந்து இந்த மாதிரி சிம்பிளிஃபை பண்ணணும். ஸோ இதுதான் வந்து சிம்பிளஸ்ட் மெத்தட். If not subscribed our channel Triple A Encyclopedia, subscribe and click bell icon and also click all for getting all notifications.